शहर के एकता नगर इलाके में एकाएक उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने वहां लगे जियो टावर का बिजली कनेक्शन काटने के बाद टावर के जनरेटर को उठाकर ट्रैक्टर ट्राली के पीछे बांधकर जनरेटर को टावर से 300 मीटर की दूरी पर एक गुरुद्वारा साहिब में रख दिया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने जनरेटर को टावर के पास रखवाते हुए इस संबंधित 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद अनेक लोगों ने एकत्रित होकर पुलिस थाना सिटी साउथ के नजदीक धरना लगाकर पुलिस को गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को 1 घंटे के भीतर रिहा करने का समय दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने का घेराव करने की भी चेतावनी दी। मोगा से भजन लाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। ਇਹ ਰਾਤ ਮੋਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ बिना किसी गलबात तो जाके नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिस 2 बजुर्ग भी है, मेरा ख्याल एक बजुर्ग अमरधारी आ, उन्होंने आपदे सिर ते परना भी नहीं बन दिता। इन्नी ठंड दे विच धक्के नाल चक के उन्होंने गिरफ्तार करके ले आए आ। रात नजायज़ हरासत दे विच जिहड़े साडे बंदे आ रखे हुए आ ते असीं वार-वार कोशिश कर रहे हैं गलबात करन दी। पहला सिटी थाणा 1 गए आ, हुण असीं 2 खड़े आ। पहला सानूं दस्सिया कि बंदे उत्थे आ, उत्थे गए, फिर दस्सिया गया नहीं सिटी 2 च मामला नवेड़ते हैं, उत्थे बंदे इत्थे आए आ। इत्थे पता लगे कि साडे जिहड़े गिरफ्तार साथी इत्थे भी है नहीं गे ते हुण कह रहा कि शायद मैणे थाणे लैके गए आ ते मैणे तुहानूं पता कि इंस्टैरोगेशन सेंटर आ ते साडे बंदियां नाल असीं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि उन्हां नूं हत्थ भी नहीं लग्या होना चाहीदा गा। जे प्रशासन की कोई करतूत असीं सुन ली तां इहदा जिम्मेवार मोगे दा पुलिस प्रशासन होगा, फिर ना सानूं कहण। असीं इत्थे इसे करके खड़े आ कि असीं संयुक्त किसान मोर्चा दे सद्दे दे तहत जियो दा कनैक्शन कट्टिया। यही साडा रोस प्रदर्शन सीगा, ना किसी का जानी माली नुकसान किया ते ना ही असे तो अगे तो असीं करांगे। हुण असीं 1 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन नूं दिता। 1 घंटे तक कोई नारा नहीं वजू, कोई असीं विरोध नहीं करांगे। 1 घंटे तक जे साडे बंदे इत्थे आ जांदे आ तां असीं अपने घरां नूं चाले पालांगे आपदे बंदिआं नूं लै रिहा कराउण तो बाद। जे नहीं आउंदे तां 1 घंटे बाद इस थाणे दा घेराव कीता जाऊगा। इत्थे पक्का मोर्चा लाया जाऊगा जिन्ना समां साडे बंदिआं नूं रिहा जिहड़ा ओह नहीं कीता जाऊगा। सुबह ही अज किरती किसान यूनियन ते नौजवान भारत सभा नूं दिल्लीओं फोन आया, वो फोन ते असीं इत्थे पहुंचे आ ते असीं इहदी अगवाई करांगे, इस संघर्ष नूं चलावांगे जिन्ना समां साडे बंदे जिहड़े नहीं छड्डे। किन्ने बंदे फड़े आ? ये 4 जणे जिहड़े गिरफ्तार कीते होए आ। ते जिस तरह कैप्टन ने भी अपील की है, कैप्टन साहब ने, कि जियो के कनैक्शन है जिहड़े ना कट्टे जाण क्योंकि आम लोगों को हरासमेंट हुंदी है, की कहोगे कि जिहड़े कनैक्शन कट्टे जांदे आ जायज़ है किते? ये हरासमेंट कल्ली कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ? ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਜੇ ਹੋਊ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ। ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਊਟਸਕਰਟ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹਜੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ।